So this is Shankar Reddy, lecturer in political science from Government Junior College for Girls, Maradpalli, Secunderabad. So now we are going to discuss about describe the powers and functions of Prime Minister of India. As SA1 from the third unit, we also expected this question along with the President of India as well as Parliament of India. So, out of the three, we expected the two 10 marks one from this unit. One is powers and functions of the President of India and then Prime Minister of India along with powers and functions of Parliament of India. Already we covered powers and functions of President of India and powers and functions of Parliament of India. Now we are going to discuss about powers and functions of Prime Minister of India. You know very well, the Prime Minister of India, he was the head of the central government, union government. He was the head of union government. He was the real executive head of the India. Who was considered as real executive head? The Prime Minister of India considered as real executive head. On the name of President of India, the Prime Minister and his Council of Minister enjoys all those powers of, what about executive powers? All those executive powers. Understood? So you have to mention the President of India is the kingmaker of the Indian system. So we inspired this position from the government of Britain. So from the Constitution of Britain, we inspired this position. Understood? So as like as the Prime Minister of Britain, our Prime Minister of India also enjoys the real executive powers. Was the kingmaker. You know, according to the Ramsay Muir and some other, he was the moon among the stars. He was the captain of the ship. And also, he was the chief architect of the cabinet government. Understood? That's why, so he was considered as the powerful person in the Indian administration. That's why you also enjoy some of the powers and functions. What are the powers and functions here? The Prime Minister of India is considered as leader of the Union Cabinet. The Prime Minister of India is considered as leader of Union Cabinet. And also the Prime Minister of India is considered as the leader of the Parliament. Leader of the Parliament. And also he was the leader of Union Government. Leader of Union Government. And then the Prime Minister is the link between President and Union Cabinet. President and Union Cabinet. And also the Prime Minister is the leader of the entire nation. And finally, the Prime Minister of India is the leader of the majority party in power. Let us try to understand one by one. So, as the Prime Minister of India is the leader of Union Cabinet, what the Prime Minister of India did, you can understand. The Prime Minister of India is leader of the Union Cabinet. He was the, the primus inter pares. That means he was the first among equals. First among equals. There was a Union Cabinet. That means Council of Minister. In that Cabinet Minister also there. That was called as Union Cabinet. This Union Cabinet chaired by Prime Minister. Understood? So the Union Cabinet formulated by Prime Minister and also the ministries allotted by the Prime Minister and also the Union Cabinet meetings presided by Prime Minister as the leader of the Union Cabinet and also he formulated agenda of the Union Cabinet as the leader of the Union Cabinet. Understood? So he only formulated the Union Cabinet. Who included in the Union Cabinet? And also he allowed the ministries. That means on the aid and advice of the Prime Minister only, the President allowed the ministries. Whereas the allotment officially done by Prime Minister only. The list was suggested by Prime Minister only. That's what here Prime Minister is the leader of Union Cabinet. And also the Union Cabinet led by Prime Minister, he enjoyed the presiding officer of the Union Cabinet meetings. He presided over Union Cabinet meeting and also he formulated the agenda of the Union Cabinet as the leader of the Union Cabinet. Understood? So, he has the power to remove whatever the ministry.
whatever the minister is. That's what the president or the prime minister of India is considered as leader of union cabinet. Okay. Then after this, you have to mention the prime minister is the leader of the parliament of India. Was the leader of the parliament of India because who appointed as a prime minister who was the majority party leader in the house of people. That means Lok Sabha. Who was majority party leader after the general election? That majority party leader appointed as prime minister by president of India. President appoints majority party leader of the Lok Sabha as prime minister. That's why he was the leader of parliament. He led both the houses of Lok Sabha and Rajya Sabha. He was the leader of the parliament. Under this, he is the responsible to conduct the Lok Sabha sessions in peaceful and dignified manner. He is the responsible to answer the Lok Sabha. That means he is directly responsible to the Lok Sabha as well as he is answerable to what about the commission and commission of the cabinet, union cabinet, that means council of ministers to the parliament of India. Under this, you have to write down the leader of the parliament. Clear? So then after this, the prime minister is the leader of the union government. The prime minister also leader of the union government. He was considered as leader of the union government. You know that the president of India is head of the India. He was the head of the nation. Whereas head of the government is that prime minister of India. That's why he led the entire union government. Under the guidelines of prime minister, only the president of India formulated union council of minister. So with the aid and advice of the union council of minister, he maintained the entire union government affairs. Understood? He made policies regarding to the development of India. So who led the union government? The prime minister led the union government. The development of the country based on the capacity of the prime minister only. That means he was the leader of union government. You have to write like this under the this segment only, right? The next one is the link between president and union cabinet. The prime minister is linked between president and union cabinet. You know that. So here the prime minister acted as like a bridge between whom? President of India as well as union cabinet. So here he can pass the information from one side to another side. The president of India gives advice to the union cabinet. That information carried by prime minister and also what union cabinet taken. This also informed to the president of India. This is here he carried the information from one area to another side, one side to another side. That's why he was acted as the link between president as well as union cabinet. Understood? So without the prior permission of the prime minister of India, no cabinet minister, no council of minister can be meet to the president of India. That's the also part of the link between president and union cabinet. Who is the link between president and union cabinet? Prime minister is considered as link between president and union cabinet. So that union government decisions can be informed to the president of India and the president of India's suggestions can be informed to the union government by whom? Prime Minister of India. Then the Prime Minister of India is considered as the leader of the nation. Leader of the nation also. He was the responsible to entire the nation. He was representing the entire the nation, not his constituency. Understood? So he is responsible for the development of the each and every citizen of India. He is representing the entire the nation. So every citizen will and wish fulfilled by the leader of the nation, Prime Minister of India. Understood? That's why he was considered as leader of the nation also. You have to write like that. And then finally, the Prime Minister is considered as leader of the majority party. Prime Minister is considered as leader of the majority party. Right? So here, the Prime Minister is leader of the majority party is nothing but then after the general election,
The Lok Sabha majority party leader appointed as prime minister by President of India. That's why here the prime minister is considered as majority party leader. In that case, he is the responsible to fulfill the party promises in the election. So at the time of election, the party gave so many promises to the people. That promises are fulfilled by the majority party leader of the house. That was the Prime Minister of the India. Prime Minister of India as the responsible to fulfill the promises of the party. Then only he also act for the fulfillment of those promises for the getting power in the next general election. So this is also considered as leader of the majority party. Understood? So these are the important segments under the Prime Minister of India powers and functions. What are the powers and functions? Prime Minister as the leader of Union Cabinet. Prime Minister as the leader of Parliament of India. Prime Minister as the leader of Union Government. Prime Minister acted as the link between President and Union Cabinet. And then Prime Minister as the leader of the nation. Then Prime Minister as the leader of majority party. You have to explain these points under the Prime Minister of India powers and functions. Okay. Along with the powers and functions of Prime Minister, we also have some miscellaneous powers and functions. Okay. You have to mention such a miscellaneous powers and functions. Okay. Right. గత క్లాసులో మనము భారత రాష్ట్రపతి యొక్క అధికారాల విధులు, భారత పార్లమెంట్ యొక్క అధికారాల విధులు చదువుకున్నాము. అదే పాఠం నుండి ఇంకొక ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటంటే భారత ప్రధానమంత్రి యొక్క అధికారాలు, విధుల గురించి వివరించండి అని. సో ఈ పాఠంలో మనకి 36 మార్క్స్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. సో కాబట్టి అందులో ప్రధానమంత్రి రావచ్చు, రాష్ట్రపతి రావచ్చు, అట్లాగే భారత పార్లమెంటు రావచ్చు. ఈ మూడింట్లో ఏవైనా 2 ప్రశ్నలు మన క్వశ్చన్ పేపర్ లో కనిపించే అవకాశము ఎక్కువగా ఉన్నది. కాబట్టి ఇది ఒక్కటి కవర్ చేసుకుంటే మనకి 10 మార్క్స్ లో మాక్సిమము కవర్ అయిపోయే అవకాశము ఉంటుంది. సో ఇదివరకే మనము భారత రాజ్యాంగ మౌలిక లక్షణాల గురించి చదువుకున్నాము, భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన ప్రాథమిక హక్కుల గురించి చదువుకున్నాము, అలాగే భారత రాష్ట్రపతి అధికారాల విధులు చదువుకున్నాము, భారత పార్లమెంట్ అధికారాల విధులు చదువుకున్నాము. ఇప్పుడు భారత ప్రధానమంత్రి అధికారాల విధుల గురించిన వివరణ చేద్దాం. రైట్. ఇలాంటి ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు దీనికి ఒక చిన్న పరిచయం రాసుకొని అధికారాల విధుల గురించి వివరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పరిచయంగా భారత ప్రధానమంత్రి గురించి ఏం రాస్తాము? భారత ప్రధానమంత్రి భారత రాజ్యాంగ ప్రకారము వాస్తవ కార్యనిర్వహణ అధికారి. అనగా భారత ప్రధానమంత్రి భారత రాష్ట్రపతి పేరు మీదుగా పరిపాలన అంతా నిర్వహించే అధికారాన్ని కలిగి ఉంటాడు. రాజ్యాంగ ప్రకారము భారత రాష్ట్రపతి అన్ని అధికారాలకు మూలమైతే అతను పేరు మీదుగా అధికారం నిర్వహించే అధికారము ప్రధానమంత్రి అతని మంత్రి మండలి కలిగి ఉంటుంది. అందుకే ప్రధానమంత్రి భారత ప్రభుత్వంలో మకుటం లేని మహారాజుగా మనం కనిపించడం జరుగుతుంది. అందుకే ఇతనికి చుక్కల్లో చంద్రుడని, చుక్కాని నావలాంటి వాడని, భారత ప్రభుత్వం అనే సౌధానికి ఆయన పునాది లాంటి వాడని వర్ణనలో వర్ణించడం జరిగింది. అంటే భారత ప్రధానమంత్రి అనేవాడు బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి లాంటి కీలక బాధ్యతలను నిర్వహించడం ఇక్కడ జరుగుతుందని మనం గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా ఉంటాడు, అట్లాగే కేంద్ర కేబినెట్ కి నాయకుడిగా ఉంటాడు, మొత్తం దేశానికి పార్లమెంట్ కి నాయకుడిగా ప్రధానమంత్రి ఉంటాడనే వివరణ మనం ఇంట్రడక్షన్ లో కొద్దిగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దాని తర్వాత ప్రధానమంత్రి యొక్క అధికారాలు, విధులు. సో ప్రధానమంత్రి అధికారాలు, విధుల గురించి మనము ప్రస్తావించాలి. భారత ప్రధానమంత్రికి ఉన్న అధికారాలు ఏంటంటే, ఒకటోది ప్రధానమంత్రి కేంద్ర కేబినెట్ నాయకుడు. కేంద్ర కేబినెట్ కు నాయకుడు. కేంద్ర కేబినెట్ కు నాయకుడు. ఇక రెండవది ప్రధానమంత్రి
కేంద్ర పార్లమెంటుకు నాయకుడు. పార్లమెంటుకు నాయకుడు. అలాగే మూడోదిగా ప్రధానమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వ నాయకుడు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నాయకుడు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నాయకుడు. అట్లాగే నాలుగవదిగా ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతి మరియు క్యాబినెట్ కు లేదా కేంద్ర క్యాబినెట్ అని రాసుకోండి. కేంద్ర క్యాబినెట్ కు వారధిగా ఉంటారు. వారధి. ఇక ఐదవదిగా ప్రధానమంత్రి జాతి నాయకుడు. జాతి నాయకుడు. ఇక ఆరవదిగా ప్రధానమంత్రి మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడు. మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడు. అలాగే ప్రధానమంత్రికి ముఖ్యమైన అధికారాలతో పాటు కొన్ని ఇతర అధికారాలు కూడా ఉండటం జరుగుతుంది. సో భారత ప్రధానమంత్రికి ఉన్న అధికారాల విధుల్లో మొదటిదిగా ప్రధానమంత్రి గల అధికారంలో ప్రధానమంత్రి కేంద్ర క్యాబినెట్ కు నాయకుడు అనే దాన్ని మనము ఒకసారి ప్రస్తావించుకుందాం. సో భారత ప్రధానమంత్రి కేంద్ర క్యాబినెట్ కు నాయకత్వం వహిస్తాడు. అంటే మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ప్రధానమంత్రి అతని ఆధ్వర్యంలో మంత్రి మండలి పనిచేస్తుంది. ఆ మంత్రి మండలిలో మన ముఖ్యమైన మంత్రివర్గం క్యాబినెట్ మంత్రివర్గం, అంటే మొత్తంగా ఇది మంత్రి మండలి అనుకోవచ్చు మనము. ఈ మంత్రి మండలి నిర్మాణంలోను ఆ మంత్రి మండలిలో ఉన్న మంత్రులకి శాఖల కేటాయింపులోను, మంత్రి మండలి సమావేశాల్లోను, మంత్రి మండలిలో బడ్జెట్ ఎజెండా నిర్మాణంలోను ప్రధానమంత్రి కీలక పాత్ర పోషించడం జరుగుతుంది. సో ప్రధానమంత్రి కేంద్ర క్యాబినెట్ కి నాయకుడిగా ఏం చేస్తాడంటే కేంద్ర క్యాబినెట్ ను నిర్మిస్తాడు. ఓకే, అంటే కేంద్ర క్యాబినెట్ లో ఎవరు సభ్యులుగా ఉండాలి, కేంద్ర క్యాబినెట్ లో ఏ మంత్రులు తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి ఏ శాఖలు కేటాయించాలి అనే అంశాన్ని ఇక్కడ మనము చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ కేంద్ర క్యాబినెట్ ఆ మంత్రులు ఎన్ని రోజులు ఉండాలి, ఆ మంత్రులు పదవులు ఉండొచ్చా, తీసేయాలా, లేదా అంటే వాళ్ళ నిర్మాణంలో భాగంగా వాళ్ళని నిర్మించే అధికారం, ఉంచే అధికారము, తీసే అధికారం కూడా ప్రధానమంత్రికే ఉంటుంది. వాళ్ళకి శాఖల కేటాయింపు కూడా ప్రధానమంత్రికే ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగానే కేంద్ర క్యాబినెట్ సమావేశాలకి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తాడు, ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షత వహించడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ కేంద్ర క్యాబినెట్ లో తీసుకున్న చర్చాపరమైన అంశాలు ఏదైతే ఉంటాయి ఎజెండా అంటాం. సో ఎజెండా ఎవరు నిర్మిస్తారు, ప్రధానమంత్రి నిర్మిస్తాడు. అంటే ఈ సమావేశాల్లో జరిగిన ఈ క్యాబినెట్ సమావేశంలో జరిగిన ఎజెండాను నిర్మించేది ఎవరంటే ప్రధాన మంత్రి. సో ఈ విధంగా ప్రధానమంత్రి కేంద్ర క్యాబినెట్ కు నాయకుడిగా ఉంటాడు. అంటే కేంద్ర క్యాబినెట్ అనే సౌధానికి ఈయన పునాదిగా ఉంటాడనమాట. అర్థమవుతుందండి. ప్రధానమంత్రి అనేవాడు కేంద్ర క్యాబినెట్ అనే సౌధానికి పునాదిగా కొనసాగటం జరుగుతుంది. ఇది ప్రధానమంత్రి కేంద్ర క్యాబినెట్ కు నాయకుడిగా ఉండటం అంటాము. ఇక రెండవదిగా ప్రధానమంత్రి కేంద్ర పార్లమెంటుకు నాయకుడిగా ఉంటాడు. సో పార్లమెంటుకు ప్రధానమంత్రి నాయకుడిగా ఉంటాడు. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి అనేవారు పార్లమెంట్ లో ఏదో ఒక సభలో సభ్యుడై ఉండి తీరాలి. మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిని, సాధారణంగా లోక్సభలో మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిని రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రిగా నియమించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఆయన పార్లమెంటు మొత్తానికి నాయకత్వ బాధ్యతలు వహిస్తూ పార్లమెంటు సమావేశాలు శాంతియుతంగా, సవ్యంగా, హుందాగా జరిగే ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. జరిగేటట్లు చూడాల్సిన అవసరము
ప్రధానమంత్రి పైన ఉన్నది. సో అలా చూడాల్సిన అవసరం కూడా ప్రధానమంత్రి బాధ్యతగా మనం చెప్పొచ్చు. అంతేకాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయము పార్లమెంట్ ముందు ఉంచే బాధ్యత కూడా ప్రధానమంత్రి కలిగి ఉంటారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తాను తీసుకున్న చర్యలన్నిటికీ ఎవరికి బాధ్యత వహించాలి? పార్లమెంట్కే బాధ్యత వహించాలి. పార్లమెంట్ లో ముఖ్యంగా ఏ సభకి? లోక్సభకు బాధ్యత వహించాలి. కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖ అంటే ప్రధానమంత్రి, మంత్రిమండలి తీసుకున్న నిర్ణయాలకి ఏ సభకు ప్రత్యక్షంగా బాధ్యత వహించాలి? లోక్సభకు ప్రత్యక్షంగా బాధ్యత వహించాలి. అందుకే ప్రధానమంత్రి అనేవాడు కేంద్ర పార్లమెంటుకు నాయకుడిగా ఉంటూ కేంద్ర పార్లమెంటుకు తాను దిశానిర్దేశం చేయటం జరుగుతుంది. తమ వర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాలకు పార్లమెంటుకు బాధ్యత వహించడం జరుగుతుంది. అంటే పార్లమెంటు సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలకు ప్రధానమంత్రి బాధ్యతాయుతంగా సమాధానాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రధానమంత్రి కేంద్ర పార్లమెంటుకు నాయకుడు కాబట్టి పార్లమెంట్ను హుందాగా నడిపించే బాధ్యత ఆయన భుజాలపైన వేయటం జరుగుతుంది. ఓకే, అలాగే ప్రధానమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వ నాయకుడిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. భారత ప్రధానమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నాయకుడిగా మనం చెప్పొచ్చు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నాయకుడు అనగానే మనం చెప్పుకున్నాం, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నాయకుడిగా ప్రధానమంత్రి ఉంటాడు. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనే ఒక సౌధానికి ప్రధానమంత్రి అనేవాడు పునాదిగా ఉంటాడు. ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అనే ఒక చుక్కాని పడవకి ఈయన నాయకుడిగా కెప్టెన్ గా చుక్కానిగా ఉంటాడు ప్రధాన మంత్రి. సో కేంద్ర ప్రభుత్వము భారతదేశానికి అవసరమైన విధానాలు రూపొందించడంలో, పాలసీలు రూపొందించడంలో ప్రధానమంత్రి కీలక పాత్ర వహిస్తాడు. సో కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పరిపాలన వ్యవహారాలన్నీ ప్రధానమంత్రి నడిపించడం జరుగుతుందనే అంశాన్ని మనం ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నాయకుడిగా ఎవరు చెలామణి అవుతారు? ప్రధానమంత్రి. ఇతను నిజమైన నాయకుడిగా, ఒకటం లేని మహారాజుగా, కేంద్ర ప్రభుత్వంలో తిరుగులేని నాయకుడిగా ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? ప్రధానమంత్రి ఉంటాడని చెప్పొచ్చు. రైట్, ఇక్కడ ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతి మరియు కేంద్ర కేబినెట్ కు వారధిగా ఉంటాడు, అంటే సంధానకర్తగా ఉంటాడు అనే విషయం కూడా మనము గమనించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. భారత ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతికి మరియు కేంద్ర కేబినెట్ కు మధ్యన సంధానకర్తగా ఉంటాడు. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా కేంద్ర కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాలన్నీ రాష్ట్రపతికి తెలియజేస్తాడు. రాష్ట్రపతి ఇచ్చిన సూచనలు, సలహాలు కేంద్ర కేబినెట్ కు చేరవేయటం ప్రధానమంత్రి పని అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ప్రధానమంత్రి అనేవారు ఈ రాష్ట్రపతి కేంద్ర కేబినెట్ కు మధ్యన సంధానకర్తగా ఉంటూ విషయాన్ని, సమాచారాన్ని ఒకవైపు నుంచి ఇంకొక వైపుకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, బదిలీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకే ప్రధానమంత్రిని రాష్ట్రపతి మరియు కేంద్ర కేబినెట్ కు సంధానకర్త లేదా వారధిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ప్రధానమంత్రి అనేవారు జాతి నాయకుడిగా మనము చెప్పవచ్చు. భారత ప్రధానమంత్రి అనేవారు భారత జాతి మొత్తానికి నాయకత్వ బాధ్యత వహిస్తారు. అంటే ఆయన ఎన్నుకోబడ్డ కేవలం నియోజకవర్గానికే ప్రతినిధి కాకుండా మొత్తం జాతి యావత్తుకు ఆయన ప్రతినిధిగా ఉంటూ అంతర్జాతీయ వేదికల పైన, ప్రపంచ దేశాల దగ్గర భారత జాతికి ఆయనకి నాయకత్వం వహించడం జరుగుతుంది. భారతదేశంలో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడి యొక్క ఆశయాలు, లక్ష్యాలు నెరవేర్చే బాధ్యత ప్రధానమంత్రి తన భుజస్కంధాల పైన వేయటం జరుగుతుంది. అంటే భారతదేశం మొత్తం, జాతి మొత్తాన్ని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత ప్రధానమంత్రి పైనే ఉంటుంది అనడంలో సందేహము లేదు. ఇక చివరికి వచ్చేసరికి ప్రధానమంత్రి మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిగా ఉంటాడు. అంటే భారత ప్రధానమంత్రి మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిగా ఉంటాడు. పార్లమెంట్లోని లోక్సభలో మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడినే రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రిగా నియమించడం జరుగుతుంది. మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిగా ఈయన ఏం చేస్తారంటే అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి ఆయన నాయకత్వం వహిస్తూ ఆ పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తూ తదుపరి కాలంలో పార్టీని అధికారంలో తీసుకురావడానికి తగు చర్యలు తీసుకుంటాడు ప్రధాన మంత్రి. అర్థమవుతుందండి? ప్రధానమంత్రి మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడికి ఏం చేస్తాడు? పార్టీ వర్గాల్లో చైతన్యం నింపడం కోసము
తాను పార్టీ ఎన్నిక సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను తన పార్టీ ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చి తర్వాత కాలంలో ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేటట్టు ప్రధానమంత్రి చర్యలు తీసుకుంటాడు. అది ప్రధానమంత్రి మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిగా చేసే పనిగా చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, ఈ విధంగా ఇటువంటి సమాధానం మనం అడిగేటప్పుడు సులభంగా ఆన్సర్ ఇటువంటి ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు సులభంగా సమాధానము రాసుకునే అవకాశము ఉంటుంది. దీనికి చిన్న ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. తర్వాత అధికారాలు విధులుగా ఈ విధంగా వర్గీకరణ చేసుకోవచ్చు. ప్రధానమంత్రి కేంద్ర కేబినెట్ కు నాయకుడు అని రాస్తాము. అట్లాగే ప్రధానమంత్రి కేంద్ర పార్లమెంట్ కు నాయకుడు అని రాస్తాము. అట్లాగే ప్రధానమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నాయకుడని రాస్తాము. అట్లాగే ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రపతి మరియు కేంద్ర కేబినెట్ కు సంధానకర్త లేదా వారధిగా ఉంటాడని రాస్తాము. అలాగే ప్రధానమంత్రి జాతి యావత్తుకు నాయకుడని రాస్తాము. ఇక చివరగా ప్రధానమంత్రి మెజారిటీ పార్టీ నాయకుడిగా మనము రాస్తాం. ఇవి ప్రధానమంత్రి అధికారాల విధులుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా వివరించడం జరుగుతుంది. మోర్ డీటెయిల్స్ కోసం ఇంకా ఎక్కువ వివరంగా మనకు కావాలంటే గతంలో మనము ఈ పాఠాన్ని టెలికాస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ వీడియో చూడవలసిన అవసరము ఉన్నది. రైట్, థ్యాంక్ యూ.